नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे ता पूर्व आपण मान जिलार ना लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर कि ना कि अपडेट पाइपर आउ डेरी नक चलन जिमा कौन रही आज खबर तेज कहुचे आज 5 दिन पर्यंत बंद स्कूल कॉलेज अंगनवाड़ी एने कि बड़ घोषणा होती राज्य में बढ़ुवा खरा और प्रचंड खरा को रखी समस्त जिला प्रशासन एभली निष्पत्ति नहीं पूर्व बलांगीर सुवर्णपुर कलाहांडी बौद्ध जिले में स्कूल कॉलेज घोषणा होता है राज्यर प्रत्येक जिला मान स्कूल कॉलेज अंगनवाड़ी सब बंद प्रबल खरा समस्त शिक्षानुष्ठान बंद सरकार कहते आईएमडी पक्षर घोषणा कराई राज्य में आहरी तापमात्रा बढ़ 2 ରୁ 4 डिग्री तापमात्रा बढ़िया द्वारा एथर स्कूल पिला कॉलेज पिला आसी पारिबे नाही ता सहित श्रमिक मान कहुचे दिन 12टा पर आउ काम करें नहीं नहले आगु हिटस्ट्रोक होबार संभावना अच्छी तेणु अधिकरू अधिक आपने जलीय अंश जिनस खातु। परवर्ती खबर होची 15 वर्ष पर जनगणना एबे 600 कर्मचारी नियोजित होइचंती घर घर बुलिक एबे जनगणना आरंभ हेबो 15 तारिख रु जनगणना चलची पचारिबे 33टी प्रश्न 33टी प्रश्न उत्तर न देई परले सरकार योजना रो वंचित मध्य होई परंती तबे एहा को दृष्टि रखी विकास योजना होइथाय शेष थर पई कि 2011 रे देश रे जनगणना होइतला 2021 रे जनगणना हेबार थिला किंतु कोविड जोगु जनगणना स्थगित रहितला एबे 5 वर्ष विलंब रे जनगणना प्रक्रिया होइछि तबे एप्रिल 1 रु 15 पर्यंत दिन निज निजर तथ्य ऑनलाइन दाखल करथिले एबे 15 परे ऑफिसर माने घर घर गाँ गाँ बुली जनगणना करिवे। परवर्ती खबर भुवनेश्वर चली बड़ धरणर उच्छेद आज द्वितीय दिन में 150 घर भांगा लक्ष्य भंगा जाऊँगी शताधिक घर आज द्वितीय दिन में शह शह घर भांगा जाऊँगी बीडीए गतकाली 100 घर भंगा जाइथिला 15 एकर जमी उपर जबरदखल उच्छेद करा जाउछि गोटे पटे बीडीए अन्य पटे सरकारी स्कीम पई जमी व्यवहार करिवे सरकार आसंता काली मध्य उच्छेद जारी रहिबो भुवनेश्वर उपकुंड श्यामपुर रे चलीछि उच्छेद सरकारी जमी रे जबरदखल रहिथिबा लोक मानक उच्छेद करा जाउछि बीडीए पक्षरु चलिथिबा उच्छेद काम रे बुलडोजर नियोजित करा जाइछि उच्छेद को अनेक लोक विरोध करुथिले एपरि किछि समय उच्छेदना मध्ये लागि रहिथिला शेष रे बीडीए पक्षरु अधिक पुलिस फोर्स नियोजित होइथिले आरंभ होइतिला उच्छेद प्रक्रिया तेबे उच्छेद समय बीडीए अधिकारी को जन जन को अनेक गैस सिलेंडर मिलता गैस सिलेंडर संपर्क में घर मालिक पचार जबत सिलेंडर सठिक उत्तर दे पार नथिले तेबे 14 केजिया गैस सिलेंडर 5 केजिया गैस सिलेंडर जबत होइतिला एपटे कह अधिकरू अधिक लोक आउ बस्ती रही पारिबे नहीं। परवर्ती खबर जिलापाल को मुख्यमंत्री कड़ा निर्देश सार चोरा चालाण कला बजारी प्रमाण मिले लाइसेंस बातिल कला बजारी प्रमाण मिले लाइसेंस बातिल कर खरीफ ऋतु कि सार उपलब्धता एवं सुषम बंटन में जिलापाल सहित मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बैठक कर प्रत्येक चाषी जपरी आवश्यकता अनुसार सार पाइबे ताकू सुनिश्चित करने मुख्यमंत्री विभाग अधिकारी को निर्देश देते जिलापाल मानक मुख्यमंत्री 7टी निर्देश रही कला बजारी सार महजुदकारी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो पाइकारा एवं खुचरा विक्रांत गोदाम जिलापाल माने हठात परिदर्शन जांच करंतु बेनियम सार महजुदकारी विरोध में एफआईआर करी सेमानकर लाइसेंस बातिल करने पे मुख्यमंत्री कहते। परवर्ती खबर नदी समुद्र में माछ धरिबा पई लागिला 60 दिनिया कटकणा माछ मानक वंश वृद्धि समुद्र माछ धरि परिबेनी मत्स्यजीवी नदी एवं समुद्र जून 16 तारिख पर्यंत माछ धरि परिबेनी मत्स्यजीवी माछ धरिबा उपरे कटकणा लगाइचंती राज्य सामुद्रिक मत्स्य विभाग प्रत्येक वर्ष एप्रिल 15 तारिख रु जून 16 तारिख पर्यंत यही कटकणा समुद्र नदी उपरे लागि थाए यार मुख्य कारण होउची एही समय माछ मानकर वंश वृद्धि होइता तेणु माछ मानक शारीरिक अभिवृद्धि होता है माछ माने प्रजनन सक्षम होती माछ मानक वंश वृद्धि हेले मत्स्यजीवी मान कूल व्यवसाय बंची रहिबो तेणु 61 दिनिया कटकणा जारी हेबा परे अस्तरंग देवी निकट घाटरे जाल डंगा गुड़िक बंदा होई रहिथिबा देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर ओलटिला स्कूल भ्यान 7 छात्र छात्री आहत गंजाम जिला चिकिटी गड़
ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଚାନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗାଡିକୁ ନେଇ ପିତା ପୁଟଳି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଚିକେଟି ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକେଟି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 2% ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। 58%ରୁ 60%କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପିଛଲା ଭାବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଖବର ମୁତାବକ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂରେ 2% ଡିଏକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ 55% ବଢି 58% ହୋଇଥିଲା। ପିଛଲା ଭାବେ 2025 ଜୁଲାଇରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବୃଦ୍ଧି 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 6.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନସନଭୋଗୀ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣତଃ ହୋଲି ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନଭୋଗୀ ମହଙ୍ଗା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଏଥର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏସଟିଏଫ ହାତରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ ଘଟଣା। ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କଲା ଏସଟିଏଫ। ଜଣାଶୁଣା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ୟୁପି ଏସଟିଏଫ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମିଳିତ ଏବେ ଆଗ୍ରାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାମ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଓରଫ ଗାଣ୍ଡୁ। ତେବେ ପ୍ରଦୀପ କୁଖ୍ୟାତ ସୁଷମ ଲକର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ। ପୋଲିସ କହିବା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ଠିକଣା ବଦଳାଉଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ହାବୁଡରେ ଧରା ପଡିଛି ଗାଣ୍ଡୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କି ଅଫଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2713 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅଫଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2713 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କି ଅଫଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁକ୍ରବାର ଏପ୍ରିଲ 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ, ହବରପୁର, ନୟାଗାଁ ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯମୁନେତ୍ରୀ ଧାମ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖ 2026ରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଖୋଲା ଯାଉଛି। କେଦାରନାଥ ଧାମର ବୁଧବାର ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ 2026ରେ ଖୋଲାଯିବ। ବଦ୍ରୀନାଥ ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ଖୋଲାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁନେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ହାର୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ବିମାନର ହାର୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି, ଯାହା ରନୱେକୁ ପୁରା କ୍ଷତି କରିଦେଇଛି। ଫଳରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହେବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବିମାନ ସକାଳ 7:30ରେ ଉଡାଣ କରିଥିଲା। ସକାଳ 8ଟାରେ ଅବତରଣ ହୋଇଥିଲା। ଶନିବାର ଦିନ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବାୟୁସେନା କହିଛି ଯେ ପୁନେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରନୱେ ଏହାର ବିମାନ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ରନୱେରେ ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆଇଏଫଏଫ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ବିମାନର କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଭିଲ ପ୍ରପର୍ଟିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ବଡ଼ ବୈଠକ। ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେରିକା, ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଇସଲାମାବାଦରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାଲୋଚନା। ତେବେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ବଡ଼ ସମାଧାନ ନିକଟତର ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର SITI ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଣେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। 4 ଜଣ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ତା ସହିତ 9 ଜଣ ମଧ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ରହିବେ। 2 ଜଣ ବିଶେଷ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏହାର ସିଓ ବା ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। SITI ଓଡ଼ିଶା କଣ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 6ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଅର୍ଥ, ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସହର ବିକାଶ, ନବସୃଜନ ଆଇଡିଆ, ଶକ୍ତି ବା ଏନର୍ଜି ଏବଂ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି SITI ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନରେ SMEO ବା ଷ୍ଟେଟ ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଭୁଲେସନ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖରା ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ ଏସ୍ଓପି ବାହାରି କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଏପଟେ ତ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରତିଟି ଏବେ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିବ, ଓଆରଏସ୍ ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଓଆରଏସ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବାଣ ମନା। ତେବେ ପୁରୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀରେ ବାଣ ଫୁଟିବ ନାହିଁ। 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ବାଣ ଫୁଟା ଯିବ ନାହିଁ। ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ। ଏନେଇକି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 551 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ, ଇସ୍ପାତ ଖଣି ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। 14 ଜଣ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର, 70 ଜଣ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଭିଏସ୍ଏ ତା ସହିତ 45 ଜଣ ଏବେ ଏସିଏଫ୍, 131 ଜଣ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର, 19 ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, 58 ଜଣ ଖଣି ଅଧିକାରୀ, 63 ଜଣ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୋଟାଲ 551 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ 10:50 ରୁ ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନବମ ଦିନରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ଧୂପ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଯାଇ ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା 100 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ରତ୍ନ ଗୁଡିକର ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, 3D ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ଇ କ୍ୟାଟଲଗ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଉପହାର। ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା ବିନା ସୁଧରେ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଧୁସିଂ ଯୋଜନା ଯେମିତି ମିଳୁଥିଲା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ 27 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିଯିବ। ମୋହନ ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଲକ୍ଷପତିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ବଡ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡ। ଦେଶରେ ବଡ ବଡ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏକ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଦେଶର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡିଶା ଏବଂ ବିହାରରୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ କଣ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।